Hare Krishna Prabhu's and Mataji's Dandot Pranam. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jagavallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Om Vishnupada Paramahamsa Parivajakacarya Stotrasta Sri Srimati Sri Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Divine Grace Sri Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Andagodi Vaishnava Ki Jai. Gaura Premanande Hari Hari Bol. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയ ഐശ്വര്യ മത്താജി കഥാമൃത പ്രഭുവിന് വളരെ നന്ദി. ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കുറച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് മാതാജി ഒരു മന്ത് മുമ്പേ പറയും ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു മന്തും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു റീസണിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മാതാജിനും പ്രഭുവിനും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഡിവോട്ടീസ് വൈഷ്ണവ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാവരും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. എനിക്ക് ലാംഗ്വേജും അത്രയും അറിഞ്ഞൂടാ, പിന്നെ ഭാഗവതം കേൾക്കണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദയവായിട്ടും എന്നുണ്ട് ബ്ലെസ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:7-12 ആണ്. ആദ്യം സാൻസ്ക്രിറ്റ് മാത്രം വായിക്കാം. പരീക്ഷിത അഥ രാജഋഷേ ജന്മ കർമ്മ വിലാപനം സാംസ്തം ച പാണ്ഡുപുത്രാണാം വക്ഷേ കൃഷ്ണ കഥാ ഉദയം. പരീക്ഷിത്തോദ രാജഋഷേ ജന്മ കർമ്മ വിലാപനം സാംസ്തം ച പാണ്ഡുപുത്രാണാം വക്ഷേ കൃഷ്ണ കഥോദയം. വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് കൂടി വായിക്കാം. പരീക്ഷിത, ഓ കിങ് പരീക്ഷിത്, അഥ thus Rajarishe of the king who was the rishi among the kings. Janma, birth. Karma, activities. Vilapanam, deliverance. Samstam, renunciation of the world. Cha, and Panduputranam, of the sons of Pandu. Bakshe, I shall speak. Krishna Kadhaudayam, that which give rise to the transcendental narrations of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Translation Vaikam. Sutta Goswami thus addressed the rishis lettered by Shanuka. Now I shall begin the transcendental narration of Lord Shri Krishna and topics of the birth, activities and deliverance of King Parikshit, the sage among kings, as well as topics of the renunciation of the worldly order by the sons of Pandu. Purport.
Lord Krishna is so kind to the fallen souls that he personally incarnates himself among the different kinds of living entities and take part with them in daily activities. Any historical fact, old or new, which has a connection with the activities of the Lord is to be understood as a transcendental narration of the Lord. Without Krishna, all the supplementary literatures like the Puranas and Mahabharata are simple stories of historical facts. But with Krishna, they become transcendental. And when we hear of them, we at once become transcendentally related with the Lord. Srimad Bhagavatam is also a Purana, but the special significance of this Purana is that the activities of the Lord are central and not just supplementary historical facts. Srimad Bhagavatam is thus recommended by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as the spotless Purana. There is a class of less intelligent devotees of the Bhagavata Purana who desire to release at once the activities of the Lord narrated in the 10th canto without first understanding the primary cantos. They are under the false impression that the other cantos are not concerned with Krishna, and thus more foolishly than intelligently they take to the reading of the 10th canto. These readers are specifically told herein that the other cantos of the Bhagavatam are as important as the 10th canto. No one should try to go into the matters of the 10th canto without having thoroughly understood the purport of the other 9 cantos. Krishna and his pure devotees, like the Pandavas, are on the same plane. Krishna is not without his devotees of all rasas, and the pure devotees, like the Pandavas, are not without Krishna. The devotees of the Lord are interlinked. They cannot be separated. Therefore, talks about them are all Krishna Kada are topics of the Lord. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajadam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvedam Savadutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Visakam Vitamscha Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakya Chakshurunmilitam Vena Tasmai Shri Guruve Namah Om Vishnu Palam Krishna Krishna Dasa Namo Prabhupada Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Budale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Pasha Dede Sadarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Oh, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:7-12 ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗവതം കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വേഴ്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് കൃഷ്ണകഥ തുടങ്ങുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Sutta Goswami thus addressed the rishis headed by Sanaka. Now I shall begin the transcendental narration of Lord Krishna. So വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇത്. ഈ ഒരു വേഴ്സിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കുറെ ലെക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലെക്ചേഴ്സും പിന്നെ പല വൈഷ്ണവന്റെ ലെക്ചേഴ്സും കൂടി ഞാൻ കേട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ നോട്ട്സ് കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടും എന്നെ ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ എന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കറക്റ്റും ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനെ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് പേർപ്പട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പേർപ്പട്ടിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് ദ ഡിവോട്ടീസ് ആൻഡ് ലോർഡ് ആർ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആൻഡ് ദേ കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ്. Therefore talks about them are all Krishna Kada are the topics of the Lord. ഇതിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെ കൂടെ തന്നെ ഡിവോട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഡിവോട്ടീസും ഭഗവാനും ഒരിക്കലും വേറെ വേറെ അല്ല. അവർ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ തനിയേ ഇല്ല. ഡിവോട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഡിവോട്ടീസും തനിയേ ഇല്ല. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ ഇത് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശീലപ്രഭുപാദും പിന്നെ വൈഷ്ണവരും എല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സഹജിയാസിനെ കുറിച്ചാണ്. സഹജിയാസ് ബേസിക്കലി അവർ
വൃന്ദാവൻ ലീലാനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ അവരുടെ മെന്റാലിറ്റീനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. വൃന്ദാവൻ ലീല അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള കഥകളിൽ ആക്ച്വൽ ഒറിജിനൽ കൃഷ്ണ ഇല്ല, അല്ല കൃഷ്ണനും ആ 10th കാൻറ്റോയിലുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം ബാക്കി ഉള്ളതിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് 10th കാൻറ്റോ കൃഷ്ണ ഗോപീസുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, അത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസ് ഒന്നും വേണ്ട, ഡയറക്ട്ലി കൃഷ്ണനെ ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കൂല. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡീറ്റി ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പാദത്തിലിറന്ന് തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൃഷ്ണ ഫേസിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന മുമ്പ് പാദത്തിലിറന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവോട്ടീസിനെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കൃഷ്ണനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാതെ അത് ഡിവോട്ടീസിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണൻ മാത്രം പോലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്താൽ അത് ഒരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയി പോകും. അത് മാത്രമല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് നടക്കില്ല. ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പല ലെക്ചറിലും പ്രഭുപാദ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഡിവോട്ടീസിന് നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, കൃഷ്ണന് എത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിവോട്ടീസിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ജനറലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൃഷ്ണനാണല്ലേ, അപ്പോ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി കൃഷ്ണന് ചെല്ലാൻ പറ്റൂല, ഇടയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഡിവോട്ടീസിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത്? എനിവേ ഡിവോട്ടീസും എനിക്ക് കൃഷ്ണനാണ് തരാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരെ തന്നെ കൃഷ്ണനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ പോരെ, നടുക്ക് എന്തിനാണ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ജനറലി വരാ, വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലാതെ ഇനിയൊരു ഇതും വരാനുണ്ട്. ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനും ഡിവോട്ടീസും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവോട്ടീസും നമ്മളെ പോലത്തെ ഇനിയൊരു ആളാണ്. ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ഉണ്ട്, അവർക്ക് മെറ്റീരിയൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് മെറ്റീരിയലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കുറവുണ്ടോ അത്രയും ഇതുണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ ഒരു കുറ്റമല്ലാതെ ഭഗവാനെ ഞാൻ നേരിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നല്ലത്? എന്തിനാണ് ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ ഡിവോട്ടീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഏർലി ഡേയ്സിൽ വെസ്റ്റേൺ ഡിസൈപ്പിൾസിന് കൊടുത്ത ഒരു ലെക്ചറിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ലെക്ചറിൽ പറയുന്നത് അവിടെ എല്ലാം വെസ്റ്റേൺ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് വൺ മേ തിങ്ക്, അതായത് ഒരു ഡിവോട്ടി അവരുടെ ബൈ ബേർത്ത് ഒരു ശൂദ്ര ഫാമിലി ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരാള് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ ശൂദ്ര ഫാമിലിയിൽ വന്ന ഒരാള് ഡിവോട്ടി ആയാൽ അങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ ക്വാളിറ്റീസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും, അവരെങ്ങനെ ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ ആവും, ബൈ ബേർത്ത് അവർ ഒരു ഡിവോട്ടി അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഈ ഭഗവത്ഗീത 2.13 കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ദേഹിനോ അശ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, ആസ് ദ embodied soul continuously passes in this body from boyhood to old age, to youth to old age, സിമിലർലി സോൾ പാസസ്, അത് പിന്നെ വരും. പക്ഷെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി, ഈ ഒരു വാക്കിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഇൻ ദിസ് ബോഡി വി ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു യൂത്ത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് ഏജ് ബോഡി, ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഈവൻ ഇൻ ദിസ് ബോഡി, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ബോഡിയിലും ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോൾ വന്നിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ ബോഡിയിൽ ഉള്ളപ്പോഴും ഈ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി നമുക്ക് ഒരു യൂത്തിൽ ഇരുന്ന് ഓൾഡ് ഏജിലോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ്. അതിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡിവോട്ടി മേ ബി ഒരു ബൈ ബർത്ത് ഒരു ശൂദ്രായിട്ട് ജനിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവര് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഡിവോട്ടി ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇനിഷ്യേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഇനിഷ്യേഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഡിവോട്ടി ആ ഇനിഷ്യേഷനെ സീരിയസ്ലി എടുത്തിട്ട് ആ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, അതായത് അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോം ആയി ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിക്കം പ്യൂരിഫൈഡ്.
അത് അത് ഈ പറയുന്ന കോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ എനിവേ ഈ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 10 വയസ്സിലിരുന്ന ബോഡി അല്ല എനിക്കിപ്പോ 40 വയസ്സിലുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ ശ്രീൽ പ്രഭാത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരാള് ഇനിഷ്യേഷൻ, ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇനിഷ്യേഷൻ എടുത്ത് അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡി ഉറപ്പായിട്ടും പ്യൂരിഫൈ ആയി ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ശിലപ്രഭാത് പറയുന്നത്. ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ, അത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് മേ ബി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതായിരിക്കും. പക്ഷെ ശിലപ്രഭാത് പറയുന്നത് ലോർഡ് വിഷ്ണുവിന്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും അത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ഉറപ്പാണ്. അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഡിവോട്ടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇനിഷ്യേഷന്റെ വോക്സ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡി കൂടി ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ആകുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിലപ്രഭാത് പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്കിത് ഇൻകൺസീവബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇൻകൺസീവബിൾ ആവണമെന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ നോളേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇംപെർഫെക്റ്റ് നോളേജ് ആണ്, ഒരു ചെറിയ നോളേജ്. ഈ നോളേജിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പലതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ഫുള്ളി നോളേജബിൾ ലോർഡ് കൃഷ്ണ വിഷ്ണു അവർക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നോളേജ് കുറവായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും മനസ്സിലാവാതായിരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒരു കാർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാർ വെളിയിൽ നിന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ബോണറ്റ് തുറന്ന് എഞ്ചിനിൽ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതിരിക്കാമില്ല. പക്ഷെ ഒരു മെക്കാനിക്ക് അതിന് നല്ലവണ്ണം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്ക് അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വ്യൂവിൽ നിന്ന് അത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിനെ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യം പറ്റൂല എന്നുള്ളതല്ല. നമുക്ക് we should have that faith God on the Lord that നമുക്ക് ഭഗവാന് ഒരു ഈവൻ ദോ ഒരു ശൂദ്ര ഫാമിലിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ജനിച്ച ഒരു ഡിവോട്ടീനും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. അത് റിയലി ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ളത് ശിലപ്രഭാത് ആ ലെക്ചറിലും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അഗെയിൻ ഈ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇൻകൺസീവബിൾ അല്ലേ, ഇതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഇപ്പൊ ശിലപ്രഭാതിന്റെ എല്ലാ പേർപ്പേഴ്സും പിന്നെ പറയുന്ന എല്ലാ ലെക്ചേഴ്സും സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആളിന് കുറച്ച് അവർക്ക് ഈ നോളേജിനെ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഈ നോളേജ് കൊണ്ട് അവർ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും ഒരു നല്ല ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് മാറാനുള്ളതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ശിലപ്രഭാത് അതിൽ അഗെയിൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പലതും ഇൻകൺസീവബിൾ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഫെയ്ത്ത് വേണം. പിന്നെ ആ ഫെയ്ത്തും കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസിന് പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. നമുക്കത് വൺസ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഹോപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് വിടാനുള്ള ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എൻക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് സർവീസും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് വേണം. ഇപ്പോൾ ഇൻകൺസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്ലി എസ്പെഷ്യലി മാറ്റിവെക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് ഇൻകൺസീവബിൾ ആയിരുന്നാലും ഇനിയൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വി ഷുഡ് ജസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ദ ഡിവോട്ടീസ്. പിന്നെ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിവോട്ടീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത്. ലൈക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ആ കറണ്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളിനെ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ നമുക്കും ആ കറണ്ട് പാസ്സാവും. ഇത് മെറ്റീരിയലി നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടി നമുക്ക് ആ സെയിം അനുഗ്രഹം നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ബി ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദം. അവർ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പറ്റും. പിന്നെ അഗെയിൻ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി ഭഗവാനെ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ പോലെ ഇടയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഡിവോട്ടി? അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.
നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബൾബിനെ കൊണ്ട് ഒരു 1000 kW ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ബൾബ് പൊട്ടിപ്പോകും. ബിക്കോസ് ആ ബൾബിന് ആ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പലതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു പ്ലഗിൽ ഈ ബൾബിനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് കത്തും. അതുപോലെയാണ് ഈ ഡിവോട്ടീസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസ് അല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മുടെ ഒരു കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ തെറ്റല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഭഗവാൻ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഡിവോട്ടീസിനെ നമുക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിവോട്ടീസിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. ഡിവോട്ടീസിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും പതുക്കെ 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 നമ്മളും ഡിവോട്ടീസ് ആവാൻ ചാൻസസും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് തന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു മേഴ്സിയാണ്. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് മേ ബി ലൈക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയൽ തിങ്. അപ്പൊ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പൂവിന്റെ ഡ്രോയിങ് എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരാള് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പൂവിന്റെ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പടം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പടം വരയ്ക്കാൻ അയാൾക്ക് എത്രയും കഴിവ് വേണം, എത്രയും സമയം അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരു ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളിന് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു പൂ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലന്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം ഇനിയൊരാൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാലന്റ്, ആ ഒരു വാട്ട് യു സേ, ആ ഫോഴ്സ്, അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ല് വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ റിയൽ ഫ്ലവർ, എത്ര നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താലും ആ റിയൽ ഫ്ലവറിന്റെ അടുത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അയാൾ വരച്ച സാധനം വരില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരു പെയിന്റിങ് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ ഒരാളിന് ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലന്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെടിയിൽ ആ പൂക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏത്തിയസ്റ്റിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എങ്ങനെ ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈസിലി, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ, ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത ചെടി ഇന്റലിജന്റ് അല്ല. ഒരു ഹ്യൂമനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെടി അത്രയും ഇന്റലിജന്റ് അല്ല. പക്ഷെ ഓരോരോ ചെടിയിലും അതിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഡിസൈനുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കില് ഭഗവാന്റെ സെയിം ഒരു എനർജി, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് എങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലന്റ് കൊണ്ട് അത് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ ഒരു ടാലന്റ് ഭഗവാൻ ചെടീന്റെ വഴി അതിനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പൂ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. നമുക്കിപ്പോ പലരും പറയുന്നത് പോലെ നേച്ചർ, എത്തിസ്റ്റിന്റെ ഏത് ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവർ പറയും ആദ്യം ഒന്നുമില്ലാതെ ബിഗ് ബാങ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ ബിഗ് ബാങ്ങിൽ നിന്ന് റാൻഡംലി ഇത്രയും ജനറേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് പറയും. അപ്പൊ എന്റെ ഗുരുമഹാരാജ് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ചെങ്ങലും പിന്നെ വെള്ളവും ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു ബോംബ് എടുത്ത് അതിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊട്ടിച്ച് അത് വരുന്നത് നല്ലൊരു വീട് വിത്ത് ബാത്റൂം, കിച്ചൺ, ഫ്രണ്ട് ഡോറും ബാക്ക് ഡോറും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു വീട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറി ട്രൂലി ഇല്ലോജിക്കൽ ആണ്. പക്ഷെ സയന്റിസ്റ്റ് അതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ആക്ച്വലി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ വാട്ട് എവർ ദേ ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. അതിനെ ബ്ലൈൻഡ് ബിലീഫ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് പറയുന്നത്, നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഇന്റലിജൻസ്, നമുക്ക് ആ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഇതിനും ബാക്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്താലും ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഡ്രിവൺ കാർസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓട്ടോ ഡ്രിവൺ കാറിന്റെ ബാക്കിൽ എത്രയും ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ആ ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് ഈ തനിയെ ഈ കാർ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് സാധനം എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇഫ് സംതിങ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അല്ലെങ്കിൽ
പല കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അത് വെച്ച് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, എല്ലാത്തിന്റെ ബാക്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിവോട്ടീനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലേ പറ്റൂ. പിന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ലൈക്ക് ട്രൈ ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്, ആ സമയത്ത് നമുക്കും പതുക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു അറിവും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും, നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇപ്പോ ഞാനൊരു എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമിൽ എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരു ഇതിലായി. അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് ഒരു ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കലി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപോലെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ വേൾഡിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സാധനങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇഫ് സംതിങ് ഗുഡ് ഹാപ്പൻസ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് സന്തോഷത്തിന്റെ കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സെയിം തിങ് ഒരു അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പാടാണ്. അപ്പോ ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇതും കൂടി പഠിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ഒരു അഡ്വേഴ്സ് തിങ്, അതൊരു നെഗറ്റീവ് തിങ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിലും ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ ഗുഡ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ലതിനാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഫെയ്ത്തിന്റെ കൂടി നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഇതും നല്ലതാണ്, അതായത് എല്ലാത്തിന്റെ ബാക്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം പറയാൻ ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇതിന്റെ പല പ്രാക്ടിക്കൽ സാധനം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ. നമുക്ക് പലരും പല ടൈമിൽ ഡിവോട്ടീസുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻസിഡന്റും കൂടി എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ്ലാന്റ ടെമ്പിളില് ഗുരു മഹാരാജ് ഒരു ലെക്ചർ കൊടുത്ത്, ഒരു നല്ല ലെക്ചർ ആയിരുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലെക്ചർ. ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ആ ലെക്ചറിൽ ഗുരു മഹാരാജ് ഇങ്ങനെ ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ മൂർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഗാർലാൻഡ് ഗുരുദേവിന്റെ ഗാർലാൻഡിനെ കാട്ടിലും ഒരു ചെറിയ ഗാർലാൻഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ അത് നോക്കിയപ്പോ ഗുരുദേവിന് വല്ലാത്ത ഇതായി. ശിലപ്രഭുപാദിനെ കാട്ടിലും ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഗാർലാൻഡ് ഇടാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഡിവോട്ടീസിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. ആ ലെക്ചറിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഇതെങ്ങനെയാ ശരിയാവും, എനിക്ക് ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർലാൻഡും ശിലപ്രഭുപാദിന് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടുള്ള ഗാർലാൻഡും ശരിയാവില്ല. അപ്പോ എന്റെ ഗുരു മഹാരാജ ശ്രീമാൻ സംരക്ഷൺ സരിയാരി മഹാരാജ അദ്ദേഹത്തിന് ചെവി കേൾക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ആദ്യം. അപ്പോ ഗുരു മഹാരാജ് വിചാരിച്ചത് ഗുരുദേവിന്റെ ഈ നല്ല ഒരു ഗാർലാൻഡ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയതും മറ്റത് ആ ടെമ്പിളിൽ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ശരിയല്ല, ശിലപ്രഭുപാദിന് എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർലാൻഡ് ആയിരിക്കണം, എനിക്കായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഈ രണ്ട് ഗാർലാൻഡും ഡിസൈപ്പിൾസ് അല്ല ചെയ്തത്, രണ്ട് ഗാർലാൻഡും ടെമ്പിൾ ഡിവോട്ടീസ് ആണ് ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം, അയ്യോ ഇപ്പൊ ഒരു തെറ്റിന് കൂടുതൽ രണ്ട് തെറ്റായല്ലോ, ഞാന് ഇപ്പൊ എല്ലാരും നിങ്ങളെല്ലാം അപരാധിയല്ല, ഞാനാണ് അപരാധി. ഈ രണ്ട് ഗാർലാൻഡും അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്കുള്ള ഗാർലാൻഡ് കൂടുതൽ ഭംഗിയും ശിലപ്രഭുപാദിന്റെ ഗാർലാൻഡ് ചെറുതെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാനായിരിക്കണം അതിനെ നോക്കി അതിനെ എനിക്ക് ഇത് വേണ്ട, ഇത് ശിലപ്രഭാതിന് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റാ ഗാർലാണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്. ഞാൻ അതല്ലാതെ ഡിവോട്ടീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഇതങ്ങനെ പാടില്ല. അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ദയവായിട്ടും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് അതിനിടയ്ക്ക്, ഈ സെയിം അസോസിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശിലപ്രഭുപാദ് മൂർത്തി ആയതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ഡിവോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാർലാൻഡ് ചെറുതായിട്ടും ഒരു ഗാർലാൻഡും വലുതായിട്ടും ചെയ്തത്. ശിലപ്രഭുപാദ് തന്നെ ഇപ്പോൾ റിയൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ യു വുഡ് ഹാവ് ഡൺ എ ബെറ്റർ ഗാർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഡിവോട്ടീസിനെ പിന്നെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഋത്വിക്സ് ഫിലോസഫി ഫാൾസ്. ബിക്കോസ് ഋത്വിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഗുരുവിനെ അല്ലാതെ ഒരു ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ഗുരു ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടും കിട്ടൂല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു റിയൽ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡിവോട്ടീസിനെ വളരെ ഇതായിട്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അടുത്തുള്ള ഡിവോട്ടീസുമായിട്ട് നല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എന്നെ അടുത്തുള്ള ഡിവോട്ടീസിനെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അല്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആദ്യം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം, ഞാനിപ്പോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അടുത്തുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. എന്റെ ഗുരു മഹാരാജ് എപ്പോഴെങ്കിലും വർഷത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുമായിരിക്കും. പിന്നെ വളരെ ഉയർന്ന ഭക്തர்களுം അങ്ങനെ ലൈക്ക് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ അവർ ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് എത്ര പറ്റോ അങ്ങനെ എത്ര രീതിയിൽ അവരെ സെർവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റേ ഡിവോട്ടീസിനെ ഞാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് എത്ര തെറ്റാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി. എനിക്ക് എപ്പോഴും അടുത്തുള്ളത് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. ഈ ഡിവോട്ടീസ് ആണ് എന്റെ ഗുരു മഹാരാജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരോടാണ് ഞാൻ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മറ്റേ ഡിവോട്ടീസിനെ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഗുരു മഹാരാജിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു വേഴ്സ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, എവറി ഡിവോട്ടി ഓഫ് ലോർഡ് ദേ ആർ സോ പ്രീഷ്യസ് ബിക്കോസ് ദേ ക്യാരി കൃഷ്ണ. പിന്നെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്റെ തെറ്റാണ്. അത് അങ്ങനെ പാടില്ല. എവറി ഡിവോട്ടി ഓഫ് ലോർഡ് ഇസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് കൃഷ്ണ. ഭഗവാനും അവർക്കും ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ബിക്കോസ് ഈ പേർപ്പട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദേ ആർ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ്. വിത്തൗട്ട് കൃഷ്ണ ദർ ഇസ് നോ മീനിങ് ടു ഡിവോട്ടി, ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഡിവോട്ടി കൃഷ്ണ വോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് us. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോട്ടീസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവരോട് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭഗവാനെ സന്തോഷമായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, പല ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തനകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതും കിട്ടും, ഒരു അനുഗ്രഹവും കിട്ടും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ലെക്ചറും ഇതും വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പം ഫൈനലി ശിലപ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറയുന്നത്, വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്. wherever കൃഷ്ണ കഥ is there, it is transcendental. കൃഷ്ണ എവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലതിൽ കൃഷ്ണനുണ്ട്, ചിലതിൽ കൃഷ്ണനില്ല, ഇവർ വലുതവരാണ്, ഇവർ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശിലപ്രഭുപാദ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you, Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാതാജി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അഡിഷൻസോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ
അത് കുറച്ച് സത്യമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അതായത് പ്രഭു പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഭഗവാന്റെ കൈകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പകച്ചു നിൽക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ വന്നല്ലോ എന്നും. പിന്നീട് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാകും ഇത് ഭഗവാന്റെ കൈകൾ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൈകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അത് പ്രഭു പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭു ഫാദർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, അതായത് പ്രഭു പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഭു ഫാദർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പല ഭാഗങ്ങളും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണെന്ന്. അതൊക്കെ പ്രഭു പറഞ്ഞ് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Pranam. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ദണ്ഡവതമാണ്. നന്ദി പ്രഭുജി. വളരെ നന്ദി പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ആ സ്പെഷ്യൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉള്ള പോലെ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് നന്നായി തന്നെ ഇരുന്നു ഭഗവാൻ കൃപയാൽ. ഞാനിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ഭക്തന്മാരായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മള് ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് കുംഭമേളയിലാണ് എനിക്ക് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തന്നത്. അത് ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ റൂമിനകത്താണ്. ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഒരു സ്നാനം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി ഈ 3 സ്ഥലത്തിന്റെ സംഗമ സ്ഥാനത്താണ്, പ്രയാഗ്രാജ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് കുംഭമേള ഈ വർഷം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ആയിരക്കണക്കിന് ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രയാഗ്രാജ് എന്നുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് അവർ ആശ്രമം കെട്ടി അവരവരുടെ ഭക്തന്മാർക്കും അല്ലാതെ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ആശ്രയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഈ ആശ്രമത്തില് നമുക്കൊരു അക്കോമഡേഷൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ടെന്റൊക്കെ അവർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഈ കുംഭമേള കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റി സാധാരണ വിജനമായ പ്രദേശമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ, ലക്ഷക്കണക്കിനല്ല കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരികയും അതേപോലെ തന്നെ തീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ കുംഭമേള. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കുംഭമേള മഹാകുംഭമേള എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മഹാകുംഭമേളയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരുന്നതാണ് മഹാകുംഭമേള. 6 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ, 3 വർഷത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ അർദ്ധ കുംഭമേള എന്നും അല്ലാതെ ടൈപ്പ് കുംഭമേള എന്നൊക്കെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരാൻ കാര്യം ദേവന്മാരുടെയും നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെയും വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 6 മാസം 1 വർഷമാണല്ലോ. അതേപോലെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 12 വർഷം നീണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി ഭൂമിയിലെ വർഷം നോക്കുമ്പോൾ 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കുംഭമേള നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുംഭമേളയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ 144 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുംഭമേളയാണ് ഇപ്രാവശ്യം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രധാനമുള്ള കുംഭമേള 144 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തായാലും എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഭഗവാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ ആ മനോഹരമായ ആ ഒരു ത്രിവേണി സംഗമ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ സ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇന്ന് ഏകദശിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നും കൂടെ അവിടെ പോയി സ്നാനം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുംഭമേള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് നമുക്ക് പാലായി മദന ലീലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാലായി മദന ലീല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അറിയാലോ, പാലായി മദനത്തിൽ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പാലായി മദനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അമൃത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പരസ്പരം കലഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ദേവന്മാരെ. അങ്ങനെയുള്ള ഈ കലഹത്തിന്റെ ഭാഗം ഇതിനെ തട്ടിപ്പറിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. അങ്ങനെ ഗരുഡൻ കുംഭം കൊണ്ട് പറന്നുയർന്നു. അപ്പൊ 4 തുള്ളി ഭൂമിയിൽ വീണു. അതിലൊന്ന് ഉജ്ജയിൻ, ഉജ്ജയിൻ നാസിക്, മറ്റൊന്ന് പ്രയാഗ്രാജ്, മറ്റൊന്ന് ഋഷികേശ് എന്നിങ്ങനെ 4 സ്ഥലത്താണ് 4 തുള്ളി വീണത്. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രദേവന്റെ മകനും അതേപോലെ കുംഭം കൊണ്ട് ഓടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ വീണ 4 തുള്ളികൾ.
എന്നും പറയുന്നു. പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർത്ഥത്തിൽ വിശ്രമിച്ചാൽ തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിലും തീർത്ഥ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് അസുരന്മാർക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല. കാരണം തീർത്ഥങ്ങൾ അസുരന്മാർക്ക് അലർജിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തീർത്ഥസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന് നദിയുടെ നടുക്ക് അമൃത് വച്ചിട്ട് വിശ്രമിച്ചു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിശ്രമിച്ച 4 സ്ഥലമായിട്ട് പ്രയാഗ്രാജ്, നാസിക്, ഉജ്ജയിൻ, ഋഷികേശ് എന്നിങ്ങനെ 4 സ്ഥലങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് പവിത്രത എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഈ അമൃത് 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ആ മുഹൂർത്തം നോക്കുമ്പോൾ ആ അമൃത് വീണ സമയമായിട്ട് മാച്ച് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ അമൃത് വീണ സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ കുംഭമേള 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് മുഹൂർത്തത്തിൽ ആ അമൃതിന്റെ അംശങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കുളിക്കുന്നത് അമൃതിൽ കുളിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ല കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആ സമയം മനസ്സിലാക്കി അവിടെ വന്ന് ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ കുളിക്കുന്നു. അപ്പോ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അമൃത തുല്യമായ സംഗമ ഭൂമിയിൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാഗ്രാജ് അലഹദാബാദ് ജില്ലയിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ടെന്റുകളാണ്. അലഹദാബാദ് ഉള്ള പ്രയാഗ്രാജിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഗംഗ യമുന സരസ്വതിയുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ്. ഗംഗ യമുന സരസ്വതി, ഗംഗയും യമുനയും ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാവുന്ന പാകത്തില് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഗംഗയും യമുനയും നമ്മുടെ കൺമുമ്പത്തില് കാണാൻ പാകത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ സരസ്വതി നദീദേവിയെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. കൺമുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അദൃശ്യമായി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ആ 3 പേരുടെയും സംഗമ ഭൂമിയാണ് അലഹദാബാദില് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം പ്രയാഗ്രാജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗംഗയും യമുനയും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ വന്ന് തീർത്ഥം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം. അപ്പൊ അതിനെ ആ ഒരു സംഗമ ഭൂമിയെ ത്രിവേണി സംഗമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിവേണി സംഗമത്തില് ഒരു പ്രാവശ്യം മുങ്ങി കുളിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നു ചേരുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ 12 വർഷവും കഴിയുമ്പോഴും കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഭാരതത്തില് നടന്ന ഈ കുംഭമേള 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 24 കോടി ജനങ്ങളോളം വന്ന് കുളിച്ചു. 24 കോടി ജനങ്ങളോളം. എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം കണക്ക് പ്രകാരം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് 45 കോടി ജനങ്ങൾ വരുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മാത്രമല്ല വിദേശികളടക്കമുള്ള 45 കോടി ജനങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഈ ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടപ്പെടുന്നത്. അതില് ഒരു ദിവസം മാത്രം കഴിഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളില് പ്രധാനമായിട്ടും ചില ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 13-ാം തീയതി 2025 ഫെബ്രുവരി മാസം നടക്കുന്ന 2025 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ 13-ാം തീയതി മുതലാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ 2025 ജാനുവരി മാസം 13, ജാനുവരി മാസം 13ഉം 14ഉം ഷിയാ സ്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്നാന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു 5 or 6 ദിവസം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ 13 ജാനുവരി 13, ജാനുവരി 14 പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ദിവസമായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഈ മാസം 29-ാം തീയതി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് അടുത്ത മാസം ഫെബ്രുവരി മാസം 3-ാം തീയതി, 12-ാം തീയതി, പിന്നെ 26-ാം തീയതി ശിവരാത്രിയോടുകൂടി കുംഭമേള അവസാനിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 45 ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ വലിയ ഉത്സവത്തിന് ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആശ്രമങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വിദേശികളടക്കമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആശ്രമവാസികൾ ഇവിടെ വന്ന് തമ്പടിച്ച് അതേപോലെ ടെന്റ് കെട്ടി താമസിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വമ്പൻ ഈ ഒരു ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ കൃപ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തന്നു. അപ്പോ ഇത് ഈ 45 ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഈ മഹാകുംഭമേളയ്ക്ക് 45 കോടി ജനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. 45 കോടി ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ 120 കോടി എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 120 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയുടെ 1/3 ഭാഗം
1/3 ഭാഗം ആൾക്കാർ, 3 പേരിൽ ഒരാൾ വന്ന് ഈ ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ കുളിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത്രയും ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു മഹാ ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് നടക്കുന്നത്. അത് ഗംഗാ യമുന സരസ്വതി ദേവിയുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ്. എന്തായാലും ഇത് ഈ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഇന്നലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഞാൻ എടുത്ത് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 11ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ് എടുത്ത് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ് ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ദേവന്മാരുടെ പ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, ദേവന്മാരുടെ പ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മൊത്തം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3 സ്ഥലത്ത്. അതിൽ 3ാമത്തെ പ്രയർ 33 ദേവന്മാരും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗത്തില് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 19ാമത്തെ ശ്ലോകം അധ്യായം ഞാൻ മറന്നുപോയി. 11ാം സ്കന്ധത്തില് ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള അധ്യായത്തില് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വളരെ വ്യക്തമായി എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഗംഗ യമുന സരസ്വതി വന്നതെന്നും യമുന നദിയുടെ മഹാത്മ്യം എന്തെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഗംഗാദേവിയുടെ മഹാത്മ്യം എന്തെന്നും പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഗംഗയിലോ യമുനയിലോ സ്നാനം ചെയ്യണം എന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹവും നിർദ്ദേശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അത് ആ ശ്ലോകം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഗംഗാദേവി ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് വാമനദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസ്പർശനം കൊണ്ട് ലോകത്തിനെ മൊത്തം 3ആയി അളന്നു. 3ആയി അളന്നപ്പോ നമുക്കറിയാം മഹാബലിയുടെ ലീലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അത് 2ാമത്തെ കാലുകൊണ്ട് 1ാമത്തെ കാലുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അളന്നതിന് ശേഷം ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളെല്ലാം അളന്നു. 2ാമത്തെ കാലുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പാദം അളന്നപ്പോൾ ബ്രഹ്മാണ്ടം തുളച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുവിരൽ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ തുളയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ വെളിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുള്ള ആ ഗംഗാ നദി പ്രവാഹം ഭൂമിയിലേക്ക് അടക്കമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശനം തട്ടിയ ഗംഗാ നദി ഭൂമിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി പിളർന്നു പോകും. അത്രയ്ക്കും ഫോഴ്സോടെ അത് വരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം ഈ ഗംഗാദേവിയെ മഹാദേവൻ തലകൊണ്ട് ശിരസാ വഹിച്ച് തലയിൽ മഹാദേവന്റെ തട്ടിയാണ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നേരിട്ട് പതിക്കാതെ ഭൂമിയെ രക്ഷിച്ച മഹാദേവന്റെ ലീല നമ്മൾ ഇവിടെ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഗംഗാദേവി വരികയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ട് ഗംഗയ്ക്ക് ഇത്ര പവിത്രത, എന്തുകൊണ്ട് മഹാദേവൻ തലയിൽ ചുമക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗംഗാദേവി ഭഗവാന്റെ പാദം തട്ടി വരുന്ന ചരണാമൃതം ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ യമുനാ നദിയുടെ ഗംഗാ നദിയിൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപമെല്ലാം തീരും. അതേസമയം അതേപോലെ യമുനാ നദി ഇവിടെ വന്നല്ലോ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതിനകത്ത് കുളിക്കുകയും എല്ലാതരം ലീലകൾ ആ യമുനാ നദിയിലാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അവിടെ കാളിയമർദ്ദനം അടക്കമുള്ള ലീലകളെല്ലാം നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും പാദസ്പർശനം ഗംഗാ നദിക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ യമുനാദേവിക്കും ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യമുനാ നദിക്കും ചരണാമൃതം എന്നുള്ള പദം നമുക്ക് നൽകാം. അപ്പോ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചാൽ നമ്മുടെ പുണ്യമെല്ലാം തീരും എന്നതുപോലെ യമുനയിൽ കുളിച്ചാലോ, യമുനയിൽ കുളിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപവും തീരും പുണ്യവും തീരും. ഗംഗയിൽ കുളിച്ചാൽ പാപമെല്ലാം തീരും, യമുനയിൽ കുളിച്ചാൽ പാപവും പുണ്യവും തീരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പാപവും പുണ്യവും തീർന്ന അവസ്ഥയിൽ മാത്രം നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രയാഗ്രാജ് എന്നുള്ള ഇപ്പോ മഹാകുംഭമേള നടക്കുന്ന 12 വർഷത്തെ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ അതിവിശേഷമായ 144 വർഷത്തിലെ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രയാഗ്രാജിലെ നടക്കുന്ന ഈ കുംഭമേളയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഗംഗയും യമുനയും കൂടെ സംഗമിക്കുന്ന സരസ്വതി നദി അടക്കം സംഗമിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രയാഗ്രാജ് കുംഭമേള മഹാകുംഭമേള നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വച്ച് കുളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഭഗവാൻ തരാൻ റെഡിയാണ്. എന്തായാലും ഒരു അഭ്യർത്ഥന, എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും സാധിക്കുമെങ്കിൽ വരുന്ന 26 ഫെബ്രുവരി മാസം 26-നകത്ത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു കുംഭമേള പ്രയാഗ്രാജ് യാത്ര നടത്തി ഒരു സ്നാനം ഭഗവാന്റെ 3 നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്ത് നടത്തുവാൻ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. ഇസ്കോണിന്റെ ഗംഭീര പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. 1 ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഡെയിലി പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ ഇസ്കോണിലെ ഭക്തന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്.
അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് 24 അവേഴ്സ് പ്രസാദവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 തരം സെന്ററുകൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു സെന്ററിൽ എനിക്ക് ഇന്നലെ പോകാൻ പറ്റി, മറ്റൊരു സെന്ററിൽ ഇന്ന് പോകാൻ ഭഗവാന്റെ കൃപയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതില് പ്രധാനമായിട്ടും പല ഇസ്കോൺ സെന്റേഴ്സും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇസ്കോൺ സെന്റർ അന്നൊരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ശവപ്പാട്ടി ടെമ്പിള് പ്രസാദ സർവീസാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലോകനാഥ മഹാരാജ് കീർത്തന സെക്ഷൻ ഏലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ മായാപ്പൂർ ഇസ്കോൺ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. അങ്ങനെ വിവിധ പരിപാടികൾ ഇസ്കോണിന്റെ ഭക്തന്മാർ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസ് വന്ന് സംഗമസ്നാനത്ത് കുളിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതൊരു ഉത്സവ പറമ്പാണ്, ഭക്തന്മാരുടെ മാത്രം പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ്. അപ്പോൾ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഓരോ ഭക്തന്മാരും ഈ സേവ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഭക്തന്മാരുടെ കൃപ കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അതാമൃത പ്രഭു കി ജയ്. പൂർണ്ണ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പ്രഭുജി പറഞ്ഞാലും പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നോ ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തിൽ നടക്കുമെന്ന്? പോയി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും പ്രഭു, ഞാൻ ശരിക്കും ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരോട് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടു കുംഭവിളയിൽ പോയാലും. പക്ഷെ പലരും അത് മുന്നോട്ട് വന്നില്ല, പല കാരണങ്ങളാൽ വന്നില്ല. അപ്പൊ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്, അത് വേറൊരു ആശ്രമമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്, അദ്ദേഹം അവിടെ പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ 4 പേര് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കേട്ട ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഡേറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടിപ്പോയി വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ടിക്കറ്റ് അങ്ങ് ബുക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു 3-4 ദിവസത്തിന് മുമ്പേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ. ആ 3-4 ദിവസത്തിനകത്ത് ടിക്കറ്റ് കൺഫർമേഷൻ ആവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒന്ന് ജനറൽ ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും കയറി പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കമാർ അത് കൺഫർമേഷൻ ആയി. 44 വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് കൂടി അതെന്തുകൊണ്ടോ കൺഫർമേഷൻ ആയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ടും അത് മാത്രമല്ല പ്രയാഗ്രാജിലെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിനെ പരിഗണിച്ചും ആൾക്കാരുടെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലെ എണ്ണം നോക്കി ട്രെയിനിന് എക്സ്ട്രാ കോച്ച് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അല്പസ്വല്പം വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി മിക്കവാറും ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ കോച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താലും മതിയാവും. എന്തായാലും ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിവോട്ടീസ് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഷഡ്ഭുജ പ്രഭു അടക്കമുള്ള ഡിവോട്ടീസ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു. അപ്പോ പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഷഡ്ഭുജ പ്രഭുവായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി. ട്രെയിനിലാണ് പോയത്? ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്, ട്രെയിനും ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അടുത്താണ്, അയോധ്യയിൽ നിന്ന് അടുത്താണ്, നമ്മുടെ ഗയയിൽ നിന്ന് അടുത്താണ്, അതേപോലെ ഝാൻസിയിൽ നിന്ന് അടുത്താണ്, പിന്നെ വാരണാസിയിൽ നിന്ന് അടുത്താണ്. ഇതൊക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. പ്രയാഗ്രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ സെന്റർ ഉണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം. യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് മഹാകുംഭമേള അടിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഏതായാലും ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ത്രിവേണിയിൽ നിന്ന് ഗംഗാജലം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ ജയിക്കാൻ. പ്രഭു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രഭു അവിടെ പോയി സ്നാനം ചെയ്യാനും സേവ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിച്ചല്ലോ. അതൊക്കെ നമ്മുടെയും കൂടെ ഭാഗ്യമാണ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീർത്ഥം കൊണ്ടുവരാം. നമ്മളെ ബ്രഹ്മോത്സവം ഇസ്കോണിലെ ബ്രഹ്മോത്സവം ഫെബ്രുവരി മാസം 1ഉം 2ഉമാണ്. ഫെബ്രുവരി 1ഉം 2ഉം ദിവസങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മോത്സവത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് കുറച്ച് ഗംഗാജലം സേവയായിട്ട് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി ഭക്തജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. വിഷ്വൽസ് എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു, നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. സന്തോഷം, വളരെ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ചേട്ടൂടാ ചേട്ടൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ പ്രഭു ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna.